Dear students, welcome to online English class. Our today's topic is rules of sentence connector. Today I will discuss another 11 or 12 rules, and at the end of the rules we will practice a sample questions of sentence connector with answer. I hope that you will enjoy the class, and if you have any inquiry you must make contact with me, or if you do not understand any topic you make comments. That's all. Now we can start. In previous classes I have taken 2 classes on sentence connectors. It is the 3rd class. I have discussed almost 20 rules. Now rest of the rules will be discussed. Most important rules will be discussed, not all the rules. If you read these rules with care and practice it in home, hope that you will be able to answer in the examination. Rule 21, thus or in this way. Thus or in this way or so, hence is similar in many meaning. Here in Bangla we can say যে এভাবে বা কোনো ঘটনা কিভাবে ঘটে বা ঘটেছে তার বিবরণ পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করার জন্য এই ধরনের লিঙ্কার্স বা সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। যেমন মোস্ট অফ দ্য পিপল অফ আওয়ার কান্ট্রি আর ইলিটারেট, many of them are lazy and inactive. In this way বা so বা hence they become poor. Example B, they went to the station, they booked some tickets there, then they reached the station on the certain day. Thus they started their train journey. অর্থাৎ অনেকগুলো বা কোনো কিছু করার শেষ পর্যায়ে বা অনেক কিছু বলার পরে আমরা সো বা ফাইনালি বা হেন্স শব্দটা বা ইন দিস ওয়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি। Now I am going to the rule number 22. However, nevertheless, after all. বাংলায় যাই হোক বা মোটের উপর, আগে লেখা কোনো বক্তব্যের সাপেক্ষে কিছুটা বা পুরোপুরি বিপরীত বা আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু লিখতে চাইলে তার আগে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন ইউ শুড নট disobey him, after all he is your father. You are so late, however you can start your work now. অর্থাৎ হচ্ছে তুমি দেরি করেছো, তারপরেও মানে এখন তোমাকে কি কাজটা শুরু করতেই হবে, শুরু করা উচিত। টেলিভিশন হ্যাজ সাম ডিমেরিটস, nevertheless it is considered to be a wonder of modern science. অর্থাৎ টেলিভিশনের কিছু ডিমেরিটস আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা আধুনিক বিজ্ঞানের একটা বিষয়। D, you cannot dishonor him, after all he is your senior. Number E, I invited him, nevertheless he did not attend the function. So nevertheless, however, after all মানে একটা ঘটনা থেকে আরেকটা ঘটনায় যাওয়া বা যে বক্তব্যটা দেওয়া হয়েছে তার বিপরীতে আরেকটা বক্তব্য প্রেজেন্ট করার ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টরের ক্ষেত্রে however বা nevertheless বা after all ব্যবহার করে থাকি। নেক্সট রুল 23, রিয়েলি, অ্যাকচুয়ালি, ইনডিড, ইন ফ্যাক্ট, অফকোর্স। মূলত এই কানেক্টরস বা লিঙ্কার্সগুলো জোর দেওয়ার ক্ষেত্রে বা গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন এগুলোর অর্থ হচ্ছে অবশ্যই, প্রকৃতপক্ষে, বস্তুত, কোনো বক্তব্যের ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বা সত্যতা বা গুরুত্বের যথার্থতা প্রকাশ করতে এই সমস্ত সেন্টেন্সের লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। যেমন নোবডি রেসপেক্টস মিস্টার রাশেদ, in fact he is not an honest man. He was silent despite all of my questions. Actually, indeed, by in fact অথবা really, anyone you can use, he had nothing to say. See, Bangladesh has to solve the problem of poverty. Of course it is possible through sincere and
pragmatic efforts and steps. Rule 24. If, even if, unless. If, even if, unless, যদি, এমনকি, যদি, যদি না, এরকম অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে if, even if, unless ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে if, even if, unless ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর কন্ডিশনাল ক্ষেত্রে কন্ডিশনাল চ্যাপ্টারে তোমরা জানো যে কন্ডিশনাল হচ্ছে তিন ধরনের: ফার্স্ট কন্ডিশন, সেকেন্ড কন্ডিশন এবং থার্ড কন্ডিশন। ফর এক্সাম্পল, নাম্বার এ, if I had enough money I would establish a college in my village. There are two clauses in the sentence and it is a conditional sentence. So যখন তুমি বুঝতে পারবা যে এখানে কন্ডিশন এক্সপ্রেস করছে, তখন সেই অনুযায়ী এখানে ইফ এবং মিনিং অনুযায়ী ইফ অথবা আনলেস বসবে। ইফ মানে যদি, আর আনলেস মানে যদি না। একটা অ্যাফার্মেটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ। আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল নট শাইন ইন লাইফ। অর্থাৎ যদি না তুমি কঠোর পরিশ্রম করো, you will not shine in life. C, you won't be paid unless you do your duty well. Next, rule 25. Above all, he was a very honest man. Above all মানে হচ্ছে সর্বোপরি। There was a remarkable turnout in the last parliamentary election. Above all, people enjoyed the election as a celebration. Next, 26. As, since, because of, for, on account of, due to, owing to, মূল সবগুলোর অর্থ একই ধরনের। যেহেতু, কারণে বা জন্য, কারণ প্রকাশক ক্লজের পূর্বে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এটা থাকবে। তো অ্যাজ বা সিন্স মানে কারণ বোঝাতে। আই কুড নট গো আউট বিকজ অফ অথবা ওয়িং টু জন্য টু দ্য হ্যাভি রেইনফল, অর্থাৎ আমি বাইরে যেতে পারি নাই কারণ হচ্ছে বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। অ্যাজ অথবা সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ, যেহেতু আবহাওয়া খারাপ ছিল, উই ক্যান্সেলড আওয়ার জার্নি। যেহেতু আবহাওয়া খারাপ ছিল, আমরা আমাদের ভ্রমণ বাতিল করেছিলাম। সি, বিকজ অফ হিজ হার্ড লেবার অ্যান্ড পার্সিভারেন্স ইসমাইল হোসেন সাকসিডেড ইন লাইফ, অর্থাৎ তার কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের কারণে ইসমাইল হোসেন সফলতা লাভ করেছিল। আই ওয়েন্ট টু হিজ হাউস বিকজ অথবা অ্যাজ, ফর, আই ওয়াজ ইনভাইটেড। এনিওয়ান ইউ ক্যান ইউজ বিকজ, অ্যাজ অর ফর। ই, আই কুড নট গো টু স্কুল অন অ্যাকাউন্ট অফ মাই ইলনেস, অর্থাৎ অসুস্থতার জন্য আমি স্কুলে বা কলেজে যেতে পারিনি। রুল 27. Though, although. This is very common structure of complex sentence. সাধারণত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে though, although বসে। though, although মানে অর্থ হচ্ছে দুটি বিপরীতধর্মী বা বিপরীতধর্মী ক্লজকে যুক্ত করতে লিঙ্কের ব্যবহৃত হয়। though, although অর্থ যদিও। though he worked hard, এখানে though এর পরে একটা he হবে। though he worked hard he could not get GPA 5, অর্থাৎ যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তারপর সে GPA 5 পায় নাই। though the man is rich he is not happy, অর্থাৎ যদিও লোকটি ধনী কিন্তু সুখী না। they could not catch the train although they hurried a bit, অর্থাৎ they could not catch the train, তারা ট্রেনটা ধরতে পারেনি যদিও তারা একটু তাড়াতাড়ি করেছিল। রুল 28. as if, as though, as it were, যেন। কারো কাজ বা কোনো ঘটনা দেখে কিছু মনে হলে তা এই লিঙ্কারের পরে ব্যবহার করা হয়। This rule is also found in the rules of right form of verb. This is very important rule of right form verb, and here you also remember it. He talks as if অথবা as though he were a great scholar, অর্থাৎ সে এমনভাবে কথা বলে যেন সে মহাপণ্ডিত। B, they shouted as if they had seen a ghost. C, the sun is as it were the lamp of the universe. D, he talks as if অথবা as though he were a match. In all the sentences we find
দ্য সেম মিনিং অ্যাজ ইফ অর্থাৎ অ্যাজ ইট ওয়ার, যেন, এরকম মনে হয়। 29 ইন স্পাইট অফ ডিসপাইট। এর আগে আমরা 27 রুলসে দেখেছি যে দো অলদো আছে, দো অলদো হচ্ছে দো অলদো ইজ ইউজড ইন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, and in spite of and despite of is used in simple sentence. In spite of his hard labor, Kausar could not reach his goal. B. He attended the meeting despite being sick. অর্থাৎ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও, despite or in spite of meaning হচ্ছে সত্ত্বেও, অর্থাৎ একটা সত্ত্বে আরেকটা, এই ক্ষেত্রে আমরা in spite of বা despite of ব্যবহারে থাকে। In spite of his illness, he attended the meeting. In spite of his illness, he attended the অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও সে মিটিং অংশগ্রহণ করেছিল। 30 দ্যাট, যে বা যেটা বা যে বা যেটা বুঝিয়ে এই লিঙ্কের ব্যবহৃত, যেমন we know that he is a freedom fighter, that the man is dishonest is known to all, we know that he is a godfather. D. It is said that honesty is the best policy. দ্যাট সাধারণত লিঙ্কার হিসাবে বসে, রিলেটিভ প্রনাউনের মতো রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে বসে, অর্থাৎ আরেকটা ক্লজ বা আরেকটা নাউনকে রিলেট করে থাকে। 31 আনফর্চুনেটলি আনলাকিলি, দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোনো ঘটনা বা বিষয় দুর্ভাগ্যজনক হলে তা প্রকাশে এই লিঙ্কের ব্যবহৃত হয়, যেমন উই ওয়েন্ট টু মিট দ্য প্রিন্সিপাল, আনফর্চুনেটলি উই ডিড নট গেট হিম অ্যাট হিজ অফিস। B. He was missing, luckily fortunately I found him in a park. Luckily unfortunately is opposite in unfortunately or unluckily, অর্থাৎ যেক্ষেত্রে আমরা একই ধরনের কিন্তু মিনিং অর্থ অনুযায়ী আমাদেরকে বসাইতে হবে যে কোথায় আনফর্চুনেটলি আর কোথায় ফর্চুনেটলি বসবে। ইট উইল ডিপেন্ড অন মিনিং। হি ওয়াজ মিসিং, ফর্চুনেটলি আই ফাউন্ড হিম ইন পার্ক, আই ওয়ার্ক ফাস্ট, আনলাকিলি আই মিস দ্য ট্রেন। আর যদি আমরা লিখি এখানে লাকিলি আই, তাহলে গড দিতে হবে, তাহলে এখানে সেন্টেন্সের অর্থটা চেঞ্জ করতে হবে। দিস ইজ দ্য লাস্ট রুল টু বি ডিসকাসড হিয়ার। অ্যাকর্ডিং টু, ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ, অ্যাকর্ডিংলি অনুসারে, অনুযায়ী, আগের কোনো কাজ ঘটনা বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনো কাজ ঘটনা সম্পাদিত হলে এই লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয়। যেমন according to me, Khalid is not only a good student but also a good player. According to me, I talk to them according to the instruction of my boss. অর্থাৎ আমি তাদের সাথে নির্দেশনা অনুযায়ী কথা বলেছি। In accordance with the UNESCO's declaration, International Mother Language Day is celebrated all over the world. ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে সারা পৃথিবীতে ইউনেস্কোর সূত্র মানে ঘোষণা অনুযায়ী সেটা সেলিব্রেটেড, উদযাপিত হবে। These roles have been discussed. There are more roles, but if you practice the roles which I have discussed, you will have a clear concept about sentence connector. Besides, you will have to practice it and you will have to find out what is your problem. Actually, to complete or to answer sentence connector, you must have the knowledge of vocabulary and understanding of the sequences of the idea, মানে একটা কনটেক্সটে কোন কথাটা কিভাবে বললো বা একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের অর্থের যে বিষয়, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা খেয়াল রাখতে হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর করতে পারবো। তো ঠিক আছে, আমরা এখন একটা স্যাম্পল কোশ্চেন দেখব, যেটা তোমাদের বোর্ড কোশ্চেনে যেভাবে থাকবে বা তোমাদের ইন্টারনাল কলেজের পরীক্ষায় যেভাবে থাকবে সেই একটা প্রশ্ন আমাদের এখানে, দিস ইজ এ স্যাম্পল কোশ্চেন অফ সেন্টেন্স কানেক্টর, তোমাদের এইভাবে দেয়া থাকবে, একটা কনটেক্সট দেয়া থাকবে, সেই কনটেক্সটে তোমাদের আনসার করতে হবে। তো আমি সবসময় বলে থাকি যে কোনো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কমপ্লিট করার জন্য আগে সম্পূর্ণ প্যাসেজটা
আগে পড়তে হবে, তারপরে কোথায় কোনটা হবে সেটা বসাইতে হবে। আর প্রথম থেকে যদি আমরা বসাইতে যাই তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী সেন্টেন্সের সাথে এর অর্থের মিল নাও থাকতে পারে। এই জন্য প্যাসেজটা আগে পড়তে হবে, পড়ার পরে তারপরে ডিসাইড করতে হবে যে হ্যাঁ প্যাসেজে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাহলে এই সেন্টেন্সের সাথে বা প্রথমে এটা বসতে পারে, মাঝে এটা বসতে পারে, শেষে এটা বসতে পারে, একটা ধারণা পাওয়া যাবে। তারপরে আমরা সেখানে আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে যেগুলো বসবে সেগুলো বসাবো। আর প্রথমত ড্রাফট করাও যেতে পারে, ড্রাফট আনসার লিখে তারপরে আবার রিড আউট করলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসে যা বসবে সেটা বসে যদি আমরা পড়ি তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা মিনিংয়ের সাথে যাচ্ছে বা কোনটা যাচ্ছে না। যেটা যাচ্ছে না সেটা বাদ দিয়ে আমরা ফাইনালি আমরা আনসার লিখব। তো এখানে যে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, এখানে বলা হয়েছে প্রথমে প্যাসেজটা যদি আমরা দেখি যে ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং, ড্যাশ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন, ড্যাশ ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, লিভিং ইন সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, we have to follow certain rules and regulations of the society, dash we should be cooperative, dash we must help others when they are in need, dash we have to be careful not to hurt others by our words or activities, dash we must control our emotions and behave rationally towards others, dash we should not think and live only for us, dash we should always think and work for the betterment of the society, dash we should remain prepared to sacrifice our lives for the greater interest of the society, last sacrificing our lives for the society makes us immortal। আমরা যদি কনটেক্সটে অ্যানালাইজ করি তাহলে এখানে ম্যান মানুষ এবং সোসাইটি মানুষের সাথে সমাজের যে সম্পর্ক সেই বিষয়টা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তাহলে আমরা প্রথম থেকে তাহলে আনসারটা কি হতে পারে, ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং। আনসার পরে দেয়া আছে, আমি এখানে বলে দিচ্ছি, তারপরে তোমরা আনসার পরের স্লাইডে দেয়া আছে, ইউ ক্যান নোট ইট। ম্যান ইজ এ সোশ্যাল বিং, মানুষ সামাজিক জীব, ড্যাশ ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন, সো অর হ্যান্স, যার কারণে, সুতরাং এই মানে এটাকে এই ম্যান ইজ যে সামাজিক জীব এই জন্য এখানে সো বসছে, যে সো দ্বারা এটাকে লিঙ্ক করা হয়েছে, সো ম্যান ক্যান নট লিভ অ্যালোন, ড্যাশ ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, ইনফ্যাক্ট মানে এই যে মানুষ একা বাস করতে পারে না সেটাকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, ইনফ্যাক্ট ম্যান হ্যাজ বিন লিভিং টুগেদার ফ্রম টাইম ইমমেমোরিয়াল, লিভিং ইন সোসাইটি ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক, সমাজে বাস করাও আবার একদম সহজ না, উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন অফ দ্য সোসাইটি, আমাদেরকে কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ফলো সার্টেন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন, আমাদের কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়, ড্যাশ উই শুড বি কোঅপারেটিভ, এখানে বলছে যে আমাদের অনেকগুলো নিয়ম নীতি ফলো করতে হয়। সেক্ষেত্রে সি নাম্বারে প্রথমে আসবে আমাদের, তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু একটা ধারাবাহিকের মতো আসতেছে যে অনেকগুলো রুলস, তাহলে ফার্স্টলি কি হবে, ফার্স্টলি উই শুড বি কোঅপারেটিভ, প্রথমত আমাদেরকে কি করতে হবে, কোঅপারেটিভ হতে, ড্যাশ উই মাস্ট হেল্প আদার্স ওয়েন দে আর ইন নিড, এইখানে কিন্তু আবার এইটার সাথে একই ধরনের বলা হইলেও কিন্তু এটা একই ধরনের না, কোঅপারেটিভ আর এটা হচ্ছে উই মাস্ট হেল্প আদার ওয়েন দে আর ইন নিড, এই কোঅপারেটিভকে সাপোর্ট করার জন্য এখানে আরেকটা সেন্টেন্স বলা হয়েছে, এইটার সাথে এটা লিঙ্ক, যার কারণে দ্যাট ইজ টু সে বা ইন আদার ওয়ার্ডস, বা এটারই আরেকটা পরিপ্রেক্ষিত, ইন আদার ওয়ার্ডস we must help others when they are in need. E number, secondly we have to be careful not to hurt others by our words or activities, দ্বিতীয়ত হচ্ছে অন্যের ক্ষতি করা যাবে না। এফ নাম্বার তাহলে কি হবে, ড্যাশ উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশন, সো অথবা বিসাইড সো উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশন অ্যান্ড বিহেভ রেশনাল টুয়ার্ডস আদার্স, অর্থাৎ এই যে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল নট টু হার্ট আদার্স বাই আওয়ার ওয়ার্ডস অর অ্যাক্টিভিটিস, এইটাকে সাপোর্ট করার জন্য বা এটার সাথে এই সেন্টেন্সটা লিঙ্ক করার জন্য এটা বলা হয়েছে যে সো বা বিসাইড, যার কারণে কি করা যে আমাদের উই মাস্ট কন্ট্রোল আওয়ার ইমোশনস অ্যান্ড বিহেভ রেশনাল টুয়ার্ডস আদার্স। জি, থার্ডলি উই শুড নট থিঙ্ক অ্যান্ড লিভ অনলি ফর আস, তৃতীয়ত আমাদের
কি করা উচিত না, শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচা উচিত না। এইটারও একটা সাপোর্টিং লাইন তৈরি করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ড্যাশ উই শুড রিমেইন প্রিপেয়ার্ড টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি, অর্থাৎ উই শুড অলওয়েজ থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়ার্ক ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি। এই লাইনটাকে সাপোর্ট করার জন্য এখানে আমাদের আরেকটা লিঙ্কার বসবে, রেদার অথবা ইনস্টেড। এখানে আমরা সেকেন্ডলি, থার্ডলি, ফোর্থলি বলা যাবে না, কারণ এই সেন্টেন্সের সাথে এই সেন্টেন্সের কানেকশন করার জন্য এখানে ইনস্টেড উই শুড রিমেইন প্রিপেয়ার টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার লাইফস ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট অফ দ্য সোসাইটি, অর্থাৎ প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের জীবনকেও উৎসর্গ করতে হতে পারে সমাজের কল্যাণে। লাস্ট অফ অল, স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর দ্য সোসাইটি মেক্স আস ইমমর্টাল। এখানে আমরা দাস বা ইনফ্যাক্ট ব্যবহার, দাস স্যাক্রিফাইসিং আওয়ার লাইফস ফর দ্য সোসাইটি মেক্স আস ইমমর্টাল, সমাজের জন্য আত্মোৎসর্গ করার কারণে, সুতরাং যদি কেউ সমাজের জন্য তার লাইফ স্যাক্রিফাইস করে তাহলে সে স্মরণীয় হয়ে থাকবে, ইমমর্টাল হয়ে থাকবে, অমর হয়ে থাকবে মানুষের মাঝে। দ্যাটস অল। ইন লাস্ট স্লাইড ইউ উইল গেট দ্য আনসার। If you have any inquiry, you must inform. So, in fact, firstly, that is to say, in other words, secondly, besides, or so, thirdly, rather, or instead, finally, in fact, thus. If you look into the answers, the description is not like that continuous firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly, finally, এরকম না। ফার্স্টলি যেটা বলা হয়েছে সেটার সাথে আবার সাপোর্টিং দেওয়া হয়েছে, সেকেন্ডলি যা বলা হয়েছে সেটার সাথে পরবর্তী সেন্টেন্সের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, থার্ডলি যেখানে বলা হয়েছে তার সাথে আরেকটা সেন্টেন্সে রিলেট করা হয়েছে, ফাইনালি আর লাস্টে ইনফ্যাক্ট এবং দাস দ্বারা সেটাকে ক্লোজিং করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ।